कि सोसाइटी फॉर कल्चरल एजुकेशन एक तालीमी सख्त है जिदा मुद्दा पाकिस्तान विच आर्ट ते कल्चर की तालीम का वधा है। एक पासे ते सोसाइटी फॉर कल्चरल एजुकेशन चलो उड़ीक लेते हैं जी, आवाज़ पूरा खत्म हो जाए। सो सोसाइटी फॉर कल्चरल एजुकेशन एक पासे ते शॉर्ट कोर्सेज का आहर कर रही है अते दूजे बन्ने इल्मी अदबी और तहकीकी बैठकों का आहर भी नाल नाल कर रही है। वसेबी कलामां नूं इल्मी पख नाल खोजना परखना सोसाइटी फॉर कल्चरल एजुकेशन का एक मुठला टीचा है। सोसाइटी फॉर कल्चरल एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है जी जिहड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड आर्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड आर्ट पाकिस्तान के तालीमी विभाग नूं नवें सिरों वेखण ते उसारन दी जहद है। सिखलाई पढ़ाई के नाल नाल खोज परख यूसीए का उचेचा खासा है। ये यूनिवर्सिटी वसेबी ते अजोके मॉडर्न इल्मी धारियां नूं नेड़े लियाउण दा चारा करेगी। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी तीनों बोलियां इस यूनिवर्सिटी दी बोलियां ने और एक कोशिश है कि लोक बयानिए नूं उसारिया जाए। हुण असीं गल करते हैं जी अज दी इस बैठक के बारे। साडे बेली महमूद अवान होना आए हुए ने, बड़े दूर तो महमूद अवान होना एक मन्ने परमन्ने पंजाबी के शायर ने, लिखारी और उलथनहार ने। उन्हां दी शायरी दी दो किताबां रात खेड़ समंदर अते वीणी लिखिया दिन छप चुकियां ने। महमूद होरी अंग्रेजी अखबार न्यूज़ इंटरनेशनल विच भी लिखते हैं और पंजाबी सुलेख ते पंजाबी मुद्दों बारे लिखते हैं। पदराट खुशाब के इलाके के जंपल हैं पर वसते ते काम डबलिन आयरलैंड विच करते हैं। उन्होंने शायरी दी दोवें किताबां दूजे पंजाब के छप चुकियां ने। मेरी बेनती है महमूद अवान होरन कि वो आर्ट ते स्टेज महमूद अवान होना आज की गलबात तोरन के डॉक्टर इमरान मुनीर साहब। डॉक्टर इमरान मुनीर साहब सारे स्कूल ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज काम करते हैं। इन्होंने PhD कम्युनिकेशन की है साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी को उत्थे पढ़ाते भी रहे हैं ते आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड आर्ट नाल काम कर रहे हैं। ते मेरी बेनती है इमरान मुनीर साहब को कि आण ते महमूद अवान साहब नाल बहुत शुक्रिया जी इमरान मुनीर साहब। ते हुण तुसी अगे जी आए कुछ पहले करते हैं बहुत बहुत ही थैंक यू। तुसी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਔਰ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਲੀ ਕੰਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो उस वाइड वास्ते मैं शुरू किया रिसर्च करनी पिछले 6-7 साल तो मैं उत्ते काम कर रहे हैं और वो जी कंटिन्यूटी सानू अज ISPR की शक्ल में नज़र आ रही तो वो एक सारा एक है सिलसिला कि थोड़ा काम एक मैं देखा सी वर्ल्ड वार 1 दे इतने लोगों ने चूँकि घट पता तो ज़्यादातर लोग शायद और नगार के वालों ज़्यादातर जानते हैं तो मैं चाहूँगा कि असी स्टार्ट जोड़ा है असी उस गल तो करिए क्योंकि साढ़े इतने यूनिवर्सिटी बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं कि उन्होंने भी पता थोड़ा जहा लगे कि उस वे होया की सी। मैं एक चीज़ तुसी भी वो लिखी है मैं तुहानू शेयर करना चाहूँगा कि साढ़े फोक के रेफरेंस हम मिलते हैं कि भर्ती हो जाए बाहर खड़े रिपोर्ट इत्थे खावे सुकी हुई रोटी उत्थे खावे फ्रूट इत्थे भावें फटे हुए कीड़े उत्थे पावे सूट इत्थे पावे टुटी हुई जुत्ती उत्थे पावे बूट उस जी साड़ी उस रिक्रूटमेंट्स हो रही सन। और दूसरी गल है कि
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਆਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਟਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 600 ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ ਔਰ 600 ਸ਼ੋਅ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਬੰਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਨੇਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਸਨ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੀਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਰਨ ਡਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 7,500 ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਏ। ਵਿਦਿਨ 48 ਆਵਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਰੋਟੀ ਬਾਏ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਚਪਾਤੀ ਬਾਏ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਸੌਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਟੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਵਾਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਛੇਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਵਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਕ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਬਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਖਾਵੀਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਵੀਂ ਫਰੂਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਲੀੜੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਵੀਂ ਸੂਟ, ਇੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਵੀਂ ਬੂਟ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦੇ ਥਰੂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੀਚਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਪੀਸਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਚਾਈ ਗਈ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਬਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1914 ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਦਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.42 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਹੈ 1.42 ਮਿਲੀਅਨ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਬੈਟੈਂਟ ਰਿਕਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ 6,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਡ ਆਰਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਸੀ 100,000 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਉਹ 5,80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਧੰਨ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,80,000 ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਛੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ 3,80,000 ਰਿਕਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਡਵਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ ਵਾਰ MSD ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ BBC ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਬਾਅਦ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 16 ਲੱਖ ਰਿਕਰੂਟ ਗਿਆ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਗਲੀ ਗੁਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਰਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕ ਉਹ ਬਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰ ਜਰਮਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਰੰਡੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਚੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਬੂਟਾ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਲਾਮ ਤੇ ਚੰਨਾ, ਡਾਢਾ ਰਾਜ ਫੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਫੋਕਲੋਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਜੂਅਲਿਟੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ 40,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਬਦਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਨੂਅਲਸ ਕੱਢੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਿਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾੜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 289 ਬੰਦਾ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹੋਏ ਨੇ, 13 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਮਿਸਿੰਗ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੀ ਦੀ ਖੇੜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਚੇ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੇੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਇਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-2 1-1.5 ਮੁਰੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਦੇਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਮਕਈ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਲਾਮ ਤਰੁੱਟੇ ਮੁੜ ਆਵੇ ਬੰਬਈ ਕੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਸ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੀਜਨ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਈਕਲ ਐਡਵਾਇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਉਸ ਕਲਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖੇ ਇਲਾਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਨਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਰ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਟਿਵਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੱਸਦੇ। ਉਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਲਗੀ ਲਾਮ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਟਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਸਰੇ, ਮੈਂ ਕੱਤ ਲਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲਿਮੈਂਟ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੱਤ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਛਾਪਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਆਵੇ ਵੂਮਨ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਚੀੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਲਾਸ 4-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਸ ਬੜੀ ਕੰਮ ਹੈ। 11 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 4-5 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਜੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮਾਡਰਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਬਦਕਾਰੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸੇ ਕੋਈ 10,000 ਬੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਸਰਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਜਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਈਵਨ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਟਰਾ ਕੇ ਲੀਬੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੈਥ ਮਾਰਚ ਆਫ ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਸਰੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਪੇਨਫੁਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਬਲੰਡਰਸ ਹੈ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਬਚੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਸਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥੀਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਬਦਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1946 ਛਪੀ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਘੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੈਪਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੋਲਜਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਫਿਸਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੜਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਸੀ ਉਤਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇਵਨ ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਂ ਉਦੋਂ 95 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੋਧੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਧਰਾਲੋ ਅਸੀਂ ਸਰਬੋਧੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਬੋਧਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਗਤ ਟਾਈਮ 6 ਸੀ ਜੁਮਰਾਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭੇਡ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਸੀ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ 95 ਮੈਂ ਆਇਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੇਨ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭੀਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੇ
मतलब उदों तक उर्दू बाजार तक नहीं गए, लेकिन मान लो तो सानू लभी कोई नहीं कोई किताब कोई बाबू बुल्ले शाह की किताब मिले, क्योंकि FSC की हद तक क्या होया सी कि सानू लैटिन अमेरिकन जी पोइट्री और लैटिन अमेरिकन फिक्शन है मार्किस ते नरोदा वो आगा साहब की वजह तो वजीर आगा की वजह तो वो लकीली इंट्रोड्यूस हो गए सी। हालांकि सुबह तो जरा कि औखा जिहा काम होता है तुसीं इंटरनेशनल लिटरेचर का एक्सपोजर आए, लेकिन वो सब पढ़ लिया सी मार्किस दी 2 नावल और नरोदा की शायरी पढ़ ली सी। सो जिहड़ा तुहानूं सारा एक रूटेडनैस का कॉन्सैप्ट है ना तुहाडे अपने अपनी जड़ां नाल अपनी ज़मीन नाल जुड़न दा, क्योंकि लैटिन अमेरिकन जी फिक्शन है वो बड़ा रूटेड है अपनी ज़मीन दे विच, अपनी मैथोलॉजी दे विच, अपने फोक दे विच, और सारी पोइट्री उन्हां दी सिक्स है। तो वो थोड़ा जिहा कॉन्सैप्ट बन गया वो जो असीं इत्थे यूनिवर्सिटी आए तो गज़लां गुलदस्तां भी लिखियां, तो जो दश्त दुश्त ते गज़ाल ते वो असां बड़े अपने आओ तो वो साडा यार ये कहंदा हुंदा सी असां ते वेखी नहीं अज तक, असीं ते पहाड़ां दे बंदे हैं साल रेंज दे बंदे हैं कि ये गज़ाल असां ते दश्त जिहड़ा है साडा ते पैराफिट नहीं है, साडा लैंडस्केप ही नहीं है, तो असीं की लिखी जा रहे हैं। सो वो रेजिस्टेंस मेन ते उत्थों क्रिएट हुई है कि यार एक अजीब एलिएनेटेड दुनिया च मैं रह रहा पर ये जो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है आप जनाब वाला सारे गज़ाल ते दश्त वाला उस अपने आप एक तो वैसे ही क्रिएटिव प्रोसैस जो बड़ा सेंसिटिव होता है कि अद्धियां चीज़ां वैसे ही लॉस हो जांदियां ने इन ट्रांसलेशन ईवन इन क्रिएशन कि जो भी तुहाडे दिल च होंदा पेज तक आंदे आंदे वैसे ही अद्धा रह जाता उदों जबान भी पराई होए तो बंदा होर तरह के खापे पै जाता। सो वो रेजिस्टेंस मेन उत्थों जो कुछ असं लिख रहे हैं असं अपने आप को पढ़ते हुए भी एलिनेशन फील होती सी, और मेरा ख्याल बहुत बड़ा रोल जो वो लैटिन अमेरिकन लिटरेचर जो बहुत अर्ली पढ़ लिया सी बोरे तक क्योंकि नहीं सी पढ़िया असीं तो बिल्कुल पिंडां दे बंदे सन, जो लैटिन अमेरिकन पढ़िया सा उसकी वजह तो मेरा ख्याल है वो मेन टेंडेंसी बनी है। उस तो बाद मैं किताब पढ़ी चला रहे जितने पहली बार सानू एक्सपोजर होया साल 1.5 साल बाद की आ रहे थे पंजाबी दी किताबां भी छपदियां ने और पंजाबी दी किताबां अवेलेबल भी हैं और पंजाबी दे विच मॉडर्न पोइट्री लिखी जा रही सूफी साहब नजम साहब में आया मैंने याद होएगा कि असीं 5-7 दोस्त आए सन असीं 3 किताबां चुक के लै गए सन जो मॉडर्न पोइट्री सी और क्लासिक ने 2-4 किताबां तो उन्हें एक बिल्कुल नवा ताकी या खिड़की खोल दी कि यार वो जो असीं गालिब तो लैके बाकी चीज़ां पढ़ते आए हैं वो सानू रिदम ते स्वाद दिंदा सी उसदा पर वो गल की समझ ही नहीं सी आती। तो यह जी गल हो रही है यह तो गल वही है कि साडी अपना लैंडस्केप है साडा एक्सप्रैशन है कल्चर है। सो उस तो बाद फिर मैं तो उर्दू लिखनी 97 तो बाद मैं तो उर्दू नहीं लिखी तो उर्दू दोबारा नहीं लिखी। अगली जी फेज आती उसी देखी तुसीं इत्थों हो गए फिर जी मैं पहले 1.5 साल कंसल्टेंसी की मैं सौदी है उसे 3 महीने रहता सा आ जाता तो 2006 के एंड तो मैं डबलिन आया लैंग्वेज नहीं ये जगह की जरा थोड़ा सलाबी तजीब तो मतलब मैं चाहना सौदी में जाके अच्छा उस तो बाद जब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अपनी रूट्स तो पुटिया जाता है फिर उसका जो आइडेंटिटी का इशू बनता है तो वो किस तरह वो डील करता है क्योंकि एक तो इतने आजाद होंगे कि तुम अपने पिंड तो शहर आते हो फिर एक तो है पहला तो होता है उस तो बाद अपने मुल्क तो धरती तो उस किते तो तुर के एक नवी थां तुर जाते हो और उत्थे नवीं शैवां का जो एक्सपोजर हो रहा तो किस तरीके का वो अपना सेंस बनाते हो वो वर्क किस तरह बनता है वो जी डायस्पोरा की आइडेंटिटी ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ 3 ਐਂਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਕੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 20वीं सेंचुरी का स्टेट नैशनलिज्म का कॉन्सैप्ट है वो बाद चौक है सो मैंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी उसके कन्फ्लिक्ट जरूर क्रिएट होए उससे मैं गल करांगा बाद लेकिन ओवरऑल उत्ते शनाख्त दे 3 मसले पहला तो जो कुछ होया सतंबर 11 तो बाद उहदे विच मजहब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है मतलब मैं जिथे डबलिन रहना मेरे घर से कोई जरा ना आधे किलोमीटर से पूरे आइलैंड का सब तो बड़ा इस्लामिक कल्चरल सेंटर है तो पहली बात है कि कल्चरल सेंटर है
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਰੋਕਨਸ ਨੇ, ਅਲਜੀਰੀਅਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਤੇ ਕਤਰੀ ਤੇ ਅਮਾਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੂਰੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਰਜੀ ਤੇ ਮਲੂਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੋੜ ਚੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਊਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਸਊਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਟੀਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਕਾਲਿਸਟਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੀਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੋ ਇਹ 3 ਐਂਗਲਸ ਹਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਊਦੀਆ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਲੋਨੀਅਲਿਸਟ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਊਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।